केवी कथा कह्यु कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत जे रोज माटे भगवानना धामनी अंदर लई जाईने एवी कथाओ अल्प सुख आपे एवी नहीं, थोड़ाक समय माटे सुख आपे ने पछी जीवन में दुख पड़े एवी नहीं, सस्वत रोज माटे श्री वैकुंठनु धाम मळे एवी कोई कथा होय तो अमारी पासे सविस्तार थी वर्णन करो। सूत उवाच सौनकजीए जेवो प्रश्न कर्यो ने अज्ञान रूपी अंधकार दूर थाय, भक्ति ज्ञान वैराग्य अने विवेकनी वृद्धि थाय अने कृष्णना धामनी अंदर लई जाय आवी कथा अमने संभळावो। त्यारे सूतजी महाराजे एने एवी ज कथा संभळावी। शुं कह्युं? प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी, तमारा हृदयनी अंदर भगवान प्रत्येनो जे प्रेम छे ने ई प्रेम ने वधारे एवी कथा हूँ तमने संभळावुं छुं जेमा सर्व सिद्धांत केवी कथा संभळावीश? सर्व सिद्धांतोनी साथे हो, कोई लोक कथा नहीं, कोई दंत कथा नहीं, कोई वार्ता नहीं, जे सिद्धांतोनी साथे जे बतावामां आवीने ए कथा जे संसारना भयमांथी रोगमांथी मुक्त करे एवी कथा। ए सौनक, तमारी भक्ति ने वधारे एवी कथा अने श्री कृष्ण ने संतोष आपे एवी कथा हूँ तमने भागवतनी दिव्य कथा श्रवण करावुं छुं। तमे सावधान थईने सांभळो। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धिये न विद्यते जन्मांतर भवेद पुण्यम तदा भागबलं लभे। हे सौनक जी, मन ने शुद्ध करवा माटे आनाथी मोटू साधन आ पृथ्वी लोक में बीजू कोई नहीं हो। मन ने शुद्ध करवा माटे आनाथी मोटू पृथ्वी लोक में बीजू कोई साधन नहीं। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ज माणस ने बांधे छे हो। मन ज माणस ने बांधे छे। आपणे शुं कहीए? आजे मने चा पीवानुं अत्यारे मन थयुं, पाणी पीवानुं मन थयुं, जमवानुं मन थयुं, आज मने भजिया खावानुं मन थयुं, थाय ने। आजे मने मिष्टान खावानुं मन थयुं, आज मने फरवा जवानुं मन थयुं। जेम माणस ने मन छे ने ए ज बांधे छे हो। तोरा मन दर्पण कहलाय। एक कड़ी लियो न जह। तोरा मन दर्पण कहलाए हो। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए हो। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए।
इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूलन जामने पाय, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। मन एव मनुष्याणाम, माणसना मनने सुधारवा माटेनी आ भागवतनी कथा छे। बुरा भला दिखे और दिखलाय, बुरा भला सारा कर्म જોઈ અને દેખાડે એ મન એ અરીસો, અને મન સુધરે ને તો મનખો સુધરી જાય, પણ મન બગડે તો મનખો એ બગડી જાય। માટે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, પુનરપી જનની જઠરે શયનમ। इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। હે સૌનકાદી ઋષિઓ, ભગવાન પ્રત્યેની તમારી પ્રીત વધારે એવી કથા, સિદ્ધાંતોનો સારની કથા, કૃષ્ણને સંતોષ આપે એવી કથા, ભક્તિને વધારે એવી કથા, અરે મનને સુધારી દે ને એવી શ્રીમદ ભાગવતની કથા હું તમને શ્રવણ કરાવું છું। હે સૌનકાદી ઋષિઓ, આ ભાગવતની કથા કેટલી પવિત્ર ને કેટલી મહાન છે એની એક હું તમને વાત કરું છું। જ્યારે આ પૃથ્વી લોકની અંદર પાંડવોનો વંશધર એટલે પરીક્ષિત સમિક ઋષિના આશ્રમે જઈ અને સમિક ઋષિનું અપમાન કર્યું, એના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખવામાં આવ્યો। આ વાતની ખબર એના પુત્ર શૃંગીને પડે છે, અને શૃંગી કૌશિકી નદીનું જલ લઈ અને એ પરીક્ષિતને શ્રાપ આપે છે કે જેણીએ પણ મારા પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો છે એમને આજથી 7મા દિવસે તક્ષક દંશ આપશે અને એનું મૃત્યુ થશે। હવે એ પરીક્ષિત સંસારને છોડી ગંગા નદીના કિનારા ઉપર જઈ અને સુખદેવજીના મુખેથી ભાગવતને શ્રવણ કરે, અને જ્યારે ભાગવત શ્રવણ કરવાનો સમય પ્રારંભ જ થતો હતો એ સમયે પરીક્ષિતે કથા વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે શુકે, સુધા કુંભમ ગૃહીત્વૈવ દેવાસ્તત્ર સમાગમન। પરીક્ષિત કથા સાંભળવા માટે બેઠા હતા ને એ જ સમયે હે સૌનકાદી ઋષિઓ, એ સમયે સ્વર્ગમાંથી ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ આવ્યા। હાથની અંદર અમૃતનો કુંભ હતો। અમૃતનો કુંભ લઈ અને પરીક્ષિત પાસે આવ્યા। પરીક્ષિતને કહ્યું, પરીક્ષિત તારે ગભરાવાની જરૂર નથી, અમૃતનો કુંભ લઈને અમે આવ્યા છીએ। આ અમૃત તું ચરણામૃત લઈશ ને એટલે તું અમર બની જઈશ। પરીક્ષિતે કહ્યું, હે દેવતાઓ, તમે મને અમૃત આપીને અમર બનાવવા માંગો છો, પણ બદલામાં શું જોઈએ છે તમારે? ત્યારે એ દેવતાઓએ કહ્યું કે તું અમૃત પી અને અમર બની જા પરીક્ષિત,
અમને કથામૃતનું પાન કરવા દે. તું જે સ્થાન ઉપર બેઠો ને યજમાન તરીકે ત્યાંથી ઊભો થઈ જા ને અમે બેસી જઈએ. તમે અમૃત પીવો ને અમે કથામૃત પીએ. પરીક્ષિત સમજી નથી શકતો એટલે એના ગુરુજી સુખદેવજી પાસે જઈને કહે, હે ગુરુવર, દેવતાઓ એમ કહે છે કે અમૃત પીવો જેનાથી તમે અમર બની જશો. સુખદેવજી કહે છે કે પરીક્ષિત વાત સાચી છે. જો તું અમૃત પીને તો તું અમર બની જઈશ, એનાથી તું લાંબુ જીવી શકીશ. પરંતુ તું જો કથામૃત પીશ ને તો આનાથી તું અમર તો નહીં બની પણ દિવ્ય જીવન જીવી શકીશ. દિવ્ય જીવન બનાવવા માટે કથામૃતનું પાન કરવું. શું કીધું ખબર? ક્વસુધા ક્વથા લોકે, ક્વસુધા ક્વ કથા લોકે, ક્વ કાચ ક્વ મણિર્મહાન. બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવં તદા દેવાંજહાસઃ. પરીક્ષિત કહે છે કે હે મહા શુકાચાર્ય, એ તો કહો કે આ બંનેમાંથી મૂલ્યવાન શું છે? કહ્યું ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે. હે પરીક્ષિત, ક્યાં અમૃત અને ક્યાં કથામૃત? અમૃત છે એ તો કાચનો ટુકડો છે અને કથામૃત એ તો સાચો મણિ છે. મણિ જ મૂલ્યવાન હોય ને, આ કથા જ ભગવાનની મૂલ્યવાન છે. દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે આ કથા. ભગવાનને દેવતાઓને પણ કથા સાંભળવી હોય ને તો એને મનુષ્ય લોકમાં મનુષ્ય થઈને આવવું પડે અને કથા મંડપમાં બેસી અને કથા સાંભળવી પડે. તો એનો મતલબ તો એમ છે કે તમે બધા દેવતાઓ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છો જે ભગવાનની કથાની અંદર બેઠા છો. વિચાર તો કરો, હજી તો કથા પ્રારંભ પણ નથી થઈ, એની પહેલા ભાગવત આપણે બધાને દેવતાઓ જેટલો દરજ્જો આપી દે છે. એ ભગવાનની કથા જો 7 દિવસ સુધી સાંભળી હોય તો સાહેબ આ ભવસાગરમાંથી છૂટી જાય અને ભગવાનના ચરણની અંદર નિત્ય આપણો વાસ થાય છે. હે સૌનકાદિ ઋષિઓ, આ ભાગવતની કથા પરીક્ષિત મહારાજે શ્રવણ કરી અને એને સ્વર્ગનું સુખ પ્રાપ્ત થયું. એટલે એ સમયે બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્માજીએ તુલા મગાવ્યા અને તુલા એટલે તોલા છાબડા મગાવી અને પછી એક બાજુ 17 પુરાણ રાખ્યા, ઘણા બધા વેદ અને શાસ્ત્રોને રાખવામાં આવ્યા અને એક બાજુ ભાગવતને ખાલી રાખવામાં આવ્યું. ભાગવતનું પરલું એ વજનવાળું થઈને નીચે બેસી ગયું. સાહેબ, એક ભાગવત સાંભળવા મળતું હોય તો પછી જગતમાં બીજા પુરાણ કે શાસ્ત્ર સાંભળવાની શું જરૂર છે? આવો એવી ભાગવતની કથા આપણે શ્રવણ કરીએ. સુત ઉવાચ. હે સુતજી, એ તો કહો કે આ કથા સૌ પ્રથમ કોના દ્વારા કરવામાં આવી અને આ કથા કોણીએ સૌ પ્રથમ સાંભળી? આ બધું વિસ્તારથી મારી પાસે વર્ણન કરો. ત્યારે સુતજી મહારાજ કહે છે, એકદા હિ વિશાલાયામ ચતવારો ઋષયમલા સત્સંગાર્થમ શમાયાતા દદૃશોસ્તત્ર નારદમ. હે સૌનકાદિ ઋષિઓ, એક વખતની વાત છે. ભગવાનના સ્વરૂપ, ભગવાનનો જ અવતાર એટલે સનકાદિ ઋષિઓ એક વખત
આ પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરતા કરતા બદ્રી વેસાલ નામના ક્ષેત્રમાં ગયા. 4 ઋષિઓ જેનું નામ છે સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમાર. આ 4 ઋષિઓ પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરતા કરતા બદ્રી વિશાલ નામના ક્ષેત્રની અંદર ગયા. અને બદ્રી વિશાલ નામના ક્ષેત્રમાં ગયા ને ત્યારે એક સ્થાન ઉપર દેવર્ષિ નારદ એકદમ ખિન્ન મન રાખીને બેઠા હતા. દેવર્ષિ નારદનું નામ સાંભળીએ ને એટલે દરેકને ખબર હોય કે હાથની અંદર વીણા હોય, કરતાલ હોય, નારાયણ 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 નામનો જપ થતો હોય. પણ એક દિવસ દેવર્ષિ નારદને એકદમ દિન દુખી જોયા છે. અને દિન દુખી જોયા ને એટલે સનકાદિ ઋષિઓ દેવર્ષિની પાસે જઈ અને દેવર્ષિને પ્રશ્ન કરે છે. શું કહે છે? કથમ બ્રહ્મણ દિનમુખ કુતશ્ચિંતાતુરો ભવાન ત્વરિતમ ગમ્યતે પુત્ર કુતશ્ચાગમનમ તવ. કથમ બ્રહ્મણ દિનમુખ. હે દેવર્ષિ નારદ, આપ શું કામ આટલા બધા દુખી દેખાવ છો? આપ શૂન્ય મનસ્ક થઈને કેમ બેઠા છો? આપના દુઃખનું કારણ શું છે એ અમને કહો. ત્યારે દેવર્ષિ નારદ સનકાદિ ઋષિઓને જોઈને વંદન કરે છે. કારણ કે ભગવાનનો જ અવતાર છે. સનકાદિ ઋષિઓ ભગવાનનો અવતાર એટલે ભગવાન જ છે. એટલે દેવર્ષિએ વિચાર કર્યો કે ભગવાનની પાસે જો મારા દુઃખનું કારણ કહીશ ને તો ભગવાન જ મને એમાંથી યોગ્ય ઉત્તર આપશે. એટલે પોતાના હૃદયની અંદર જે ભાર હતો ને એ વાત ત્યાં રજૂઆત કરે છે. પાત્ર જોઈ અને ઠલવી દે છે દુઃખ. પાત્ર જોઈ અને ઠલવી દે છે દુઃખ. શું કહે છે? નારદ ઉવાચ અહમ તો પૃથ્વીમ યાતો જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિ પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરીમ તથા. હે સનકાદિ ઋષિઓ, દેવર્ષિ કહે છે હું જ્યારે આ 14 બ્રહ્માંડનું પર્યટન કરતા કરતા પૃથ્વી લોકની અંદર આવ્યો ને ત્યારે મને ક્યાંય શાંતિ જોવા ન મળ્યો. એટલે પૃથ્વી લોકની અંદર મનુષ્ય નાના મોટા કર્મ કરે છે. પોતાના જ કર્મથી પોતે દુખી થાય છે અને એના દુઃખને જોઈ અને પછી હું તીર્થમાં ગયો. કે મનુષ્ય લોકની અંદર તો અશાંતિ હોય પણ તીર્થમાં તો શાંતિ હશે ને. એટલે દેવર્ષિ કહે કે હું તીર્થમાં ગયો પણ તીર્થમાં પણ મને ક્યાંય શાંતિ ન મળ્યો. હરિક્ષેત્રમ કુરુક્ષેત્રમ શ્રીરંગમ સેતુબંધનમ. હું હરિદ્વારની અંદર ગયો, કુરુક્ષેત્રની અંદર ગયો, સેતુબંધ રામેશ્વરની અંદર ગયો, પુષ્કર પ્રયાગ અને કાશી જેવા પવિત્ર તીર્થની અંદર ગયો. પરંતુ હે શનકાદિ ઋષિઓ, મને ક્યાંય શાંતિ ન મળ્યો. ઉલટાનું ત્યાં જઈ અને મારા દુઃખમાં વધારો થયો. શું કામ દુઃખમાં વધારો થયો? સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શોચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે ઉદરમ ભરિણો જીવા વરાકા કૂટભાષિણા. હે સનકાદિ ઋષિઓ, જ્યારે હું તીર્થમાં ગયો ને ત્યારે મને સત્ય જોવા ન મળ્યું. સત્યમ નાસ્તિ, સત્ય તો નથી. તપઃ, કોઈ તપસ્વીઓના દર્શન પણ નથી થતા. શૌચમ, ક્યાંય પવિત્રતા પણ મને જોવા મળી નથી. વાહ, હવે બહુ સરસ થયું.
પવિત્રતા પણ મને ક્યાંય જોવા મળી નહીં. બાહ્ય પવિત્રતાઓ અત્યારે માણસોના જીવનમાં આવી ગઈ છે. રોજ માટે દિવસમાં 2 વખત સ્નાન કરવું, સારા સારા વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કરવા, સારા માણસોની વચ્ચે જવું, અને જીવન થોડું વીઆઈપી થઈ ગયું છે એટલે બાહ્ય પવિત્રતાઓ આવી ગઈ છે. પોતાના વાણી વર્તન અને વસ્ત્ર આ બદલી ગયા છે. અને વાત એ સાચી છે, ભગવાનની જ્યારે કથાની અંદર જઈએ ને ત્યારે 3 વસ્તુ બદલવી જ જોઈએ. એક વાણી, બીજા વસ્ત્ર અને ત્રીજું વર્તન. એને સાહેબ, વીઆઈપી માણસને મળવા માટે તમે ને હું જતા હોય તો આપણે કપડા વીઆઈપી પહેરીને જ જઈએ છીએ. મંત્રીની સાથે મુલાકાત હોય તો આપણા કપડા કેવા હોય? એવન વસ્ત્ર બદલે, વાણી બદલી જાય. કોઈ કલેક્ટર સાહેબ સાથે વાત કરવાની હોય તો તમે ને હું કેટલી વાણીમાં વિવેક લઈ આવીએ છીએ. શું છે ને આમ છે ને તેમ છે ને. મારા જેવો ગામડાનો માણસ ઇંગ્લિશના કેટલા વર્ડ્સો એના જીભ ઉપર લઈ લઈએ, કેટલા શબ્દો એના આવી જાય એના ઉપર જીભ ઉપર ઇંગ્લિશના. વાણી બદલે, વસ્ત્ર બદલે, વર્તન બદલી જાય. ભગવાનની કથામાં પણ આ 3 વસ્તુ બદલવી પડે. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શોચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે. ઉદરમ ભરિણો જીવાકા વરાકા કૂટ ભાષણ. હે સનકાદિ ઋષિઓ, હું જ્યારે ગયો ને ત્યારે સત્ય મને ક્યાંય જોવા મળ્યું નથી. શૌચ, પવિત્રતા, આંતરિક પવિત્રતા મને ક્યાંય જોવા ન મળી. ક્યાંય તપસ્વીઓના દર્શન ન થયા. કોઈ પણ માણસમાં દયા નથી. કોઈ પણ માણસમાં દયા નથી. આ કોણ કે છે? ભાગવતજી કે છે. આજથી 5200 વર્ષ પહેલા દેવર્ષિ નારદે જે જોયું ને એ જ આમાં લખેલું છે. શું કીધું? સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શોચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે. દયા નથી, દાન કરવાનો ભાવ નથી. પછી શું કીધું? ઉદરમ ભરિણો જીવા. દયા નથી ને, અને પછી દાન કરવાનો ભાવ પણ નથી. મન ઘટે से मान घटे, धर्म घटे से धन घटे, धन से मन, मन से मान, मान से बुद्धि घटत घटत जाए. धर्म घटे એટલે બધું ઘટવાનું છે. ધર્મ વધે ને તો બધું વધી જાય. ધર્મ વધે એને ત્યાં ધન વધે, ધન વધે ને એના મન મોટા થાય, મન મોટા થાય અને 5 રૂપિયા વાપરે તો માન વધે, માન વધે ને તો બુદ્ધિનો ડેવલપ એમને થવા માંડે. બુદ્ધિ એમને વધવા માંડે, પછી વધવા માંડે બધું. અહીંયા ધર્મ ઘટે છે એટલે બધું વસ્તુ ઘટવામાં છે. ઉદરમ ભરિણો જીવા. કળિયુગના માણસો કેવા છે? કહે છે કે પેટ ભરવા માટે વરાકાહા, વડકા નાખે છે. એને એમ છે અહીંથી ભેગું કરી લઉં, અહીંયાથી ભેગું કરી લઉં, અહીંયાથી ભેગું કરી લઉં. વરાકાહા, વડકા નાખે ને પછી કૂટ ભાષિણ, ખોટું બોલે છે. હે સનકાદિ ઋષિઓ, આનાથી વધારે આ કળિયુગના માણસોને મેં જોયા છે. મંદાહ સુમંદ મતયો મંદ ભાગ્યાયુપદ્રુહા. પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહા. મંદાહ સુમંદ મતયો. હે શનકાદિ ઋષિઓ, મનુષ્ય છે ને એ મંદ ભાગ્યનો થયો છે. એકદમ મંદાહ, એકદમ ધીરો થઈ ગયો છે કળિયુગનો માણસ. કોઈ પણ કામ તમે આપો ને તો આપણે કઈ ભાઈ આ કરી આવ ને તો સામેવાળો છોકરો હોય કે વડીલ હોય એમ કે કરી લેશું, નિરાત રાખો થઈ જશે, ક્યાં ઉતાવળ છે. અને
આપણે બધા એકદમ ધીરા થઈ ગયા છીએ. મંદાહા, શું મંદ મતયો, આપણામાં તો ધીરજ આવી છે પણ આપણી બુદ્ધિમાં ધીરજ આવી ગઈ છે. હવે લાંબુ વિચારવાની શક્તિ પણ નથી. અને મંદ ભાગ્ય, આપણા ભાગ્ય પણ બહુ બળવાન નથી થતા, એટલે વારે વારે આપણે જ્યોતિષ કરાવવા માટે જવું પડે છે. વારે વારે જોડાવા જવું પડે છે. અને શરીર બગડે ને ત્યારે ડોક્ટર પાસે જવું પડે, અને મન બગડે ને ત્યારે જ્યોતિષી પાસે જવું પડે. મંદાહા સુમંદ મતયો મંદ ભાગ્યાયુપદ્રુતા ખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહ. ત્યારબાદ સંતોની અંદર પાખંડ જોવામાં આવ્યું છે. પાખંડા નિરતા સંતો, પાખંડ નિરતા સંતો, સંતોમાં પણ પાખંડ જોવા મળ્યું છે દેવર્ષિને. વિરક્તા સપરિગ્રહ, સંસારને છોડી અને સંત બન્યા છે, પણ સંત થઈને પછી શું કર્યું? પાછો આશ્રમ કર્યો, અને જે બધું મૂકી દીધું એ બધું વસાવ્યું. આશ્રમે કર્યો, અને આશ્રમમાં બંગલો એ બનાવ્યો, અને ગાડીની વ્યવસ્થા પણ કરી, અને ગેસ્ટ હાઉસ બનાવી, અને હોટલો ચલાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. આવું દેવર્ષિ નારદે જોયું છે. પાખંડા નિરતા સંતો વિરક્તા, જેના માટે વિરક્ત બન્યા છે, બધું છોડી અને સંસારને છોડીને ભગવાન પાસે જવું છે એને, પણ ભગવાન પાસે પહોંચી નથી શકતા. એનું કારણ કળિયુગનું પ્રમાણ છે. આનાથી વધારે હે સનકાદિ ઋષિઓ, તરુણી પ્રભુતા ગેહે, દીકરી જ્યારે પિતાના ઘરે જાય ને ત્યારે અપમાનિત થઈને જાય છે. આ જોઈને પણ મને બહુ દુઃખ થયું. દીકરી જો પિતાના ઘરે અપમાનિત થાય ને તો પછી એને જીવનમાં ક્યાંય જવા પણ ન રહે. પ્રભુતા, તરુણી પ્રભુતા ગેહે, દીકરી પિતાના ઘરે જાય છે, અપમાનિત થઈને જાય. ભાઈના ઘરે જાય ને તો ભાઈના ઘરેથી ખાલી હાથે જાય છે. સાહેબ, જેના ઘરમાં ધર્મ ખૂટ્યું હોય ને એના ઘરેથી દીકરી ખાલી હાથે જાય. દીકરી કોઈ દિવસ બેન દીકરી ખાલી હાથે ન જાય. શ્યાલ કો બુદ્ધિદાયક. પછી આગળ કહે છે, હે સનકાદિ ઋષિઓ, દીકરી તો દુખી છે એ તો જોયું, પણ સગો ભાઈ હોય ને એને કોઈ પૂછતું નથી. કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય ને તો ભાઈને ન પૂછે. શ્યાલકો બુદ્ધિદાયકા, શાળાને પૂછી અને શાળાનો સલાહકાર બની અને પોતાનું જીવનને વ્યતીત કરે છે. શાળાઓ બધા સલાહકાર બન્યા છે. ભાઈની સાથે પાર્ટનરશિપમાં ધંધો કરવામાં એને તકલીફ છે, એના ઉપર ભરોસો નથી ને શાળા ઉપર ભરોસો કરે છે. એનું કારણ બીજું કંઈ નથી, કળિયુગ છે. અમે એક જગ્યા ઉપર યજ્ઞ કરવા ગયા હતા ને તો અમને એક ભાઈએ કીધું કે મહારાજ ઓળખાણ તો કરાવો. તો મેં કીધું કે ભાઈ આ ભાઈ શાસ્ત્રીજી છે ને આ શાસ્ત્રીજી છે ને આમાં આ છે એ મારા સગા સાડા થાય છે. તો ઓલા ભાઈએ મને કીધું કે સાડો કોઈનો સગો નથી થયો, હાડો કોઈનો હગો નથી થયો, પણ તમારો થાય એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. થાય આપણે તો બધું બહુ સારું છે, પણ શ્યાલકો પેલા ભાઈને માન આપો, પછી ભલે ને સાડા સાહેબને 100% માન આપવું જ જોઈએ. એને પત્નીનો ભાઈ આપણો ભાઈ જ છે, પણ પહેલા સગા ભાઈને માન આપવું. અને એ નથી મળતું એનું કારણ બીજું કાંઈ નથી, કળિયુગ છે. પછી કીધું કન્યા વિક્રીણો લોભાદ. હે સનકાદિ ઋષિઓ, માણસ આટલો બધો લોભી થયો છે કે દીકરીને પણ વેચે છે. દીકરીની સગાઈ લગ્ન કરે ને છે તો સામેવાળા પક્ષ પાસેથી પૈસા લે છે. આ જોઈને પણ મને દુઃખ થયું. દંપતિ નામ ચ કલકનમ, પતિ પત્ની રોજ માટે ઘરની અંદર કંકાસ કરે છે. આ જોઈને પણ મને દુઃખ છે.
પહેલા પામવા માટે મહેનત કરે ને પામી લીધા પછી પ્રેમ નથી, પછી તો વાસના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. થોડાક જ સમયની અંદર કલકનમ ઝઘડા થાય અને પાછા વિખૂટા થાય. આ બધું જોઈ અને હે સનકાદિ ઋષિઓ, મને દુઃખ થયું એટલે હું સીધે સીધો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ્યાં જન્મ થયો ને એ ગોકુલ મથુરાની અંદર ગયો. એ વૃંદાવનની અંદર જઈ અને મેં યમુનાની અંદર સ્નાન કરી યમુનાજીનું પાન કર્યું. તેનાથી મને તો શાંતિ મળી ગઈ. હું સ્નાન કરીને જ્યારે બહાર નીકળ્યો ને ત્યારે કોઈ સ્ત્રી મને અવાજ કરતી હતી. શું કહ્યું? ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપિ નાશય દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વથા ગહરમ પરમ. હે સનકાદિ ઋષિઓ, યમુનાના સ્નાન કરીને હું જ્યારે દેવ દર્શન કરતો જતો હતો ને ત્યારે કોઈ સ્ત્રી મને અવાજ કર્યો અને શું કીધું? ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ. હે સાધુ, તમે ક્ષણ માત્ર ઉભા રહો. શું કામ? મચ્ચિંતામપિ નાશય, મારી ચિંતામાંથી મને મુક્ત કરતા જાઓ. એનો મતલબ એમ થયો કે દેવર્ષિ એક એક સંત પાસે જઈ એક એક વ્યક્તિ પાસે જઈને પૂછતા હતા કે તમારા જીવનમાં કોઈ પીડા છે તો એની નિવૃત્તિ કરી આપતા હતા. આ જોઈ અને સ્ત્રીએ કહ્યું, ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપિ નાશય દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વથા ગહરમ પરમ. હે સાધુ, ક્ષણ માત્ર તમે ઉભા રહો, મારી ચિંતામાંથી મને મુક્ત કરતા જાઓ. દેવર્ષિ નારદ હવે એ સ્ત્રીને પૂછે છે, કાશિત્વમ કા વિમોચેમાં. કાશિત્વમ, હે દેવી, તમે કોણ છો? નાર્ય કહ પદ્મલોચના, તમે કોણ છો? અને તમારી બાજુમાં જે પદ્મલોચન વાળી સ્ત્રીઓ જે તમારી દાસી થઈને બેઠી છે એ કોણ છે? તમારી ઓળખાણ આપો. બાલોવાચ. એ સ્ત્રી પોતાની ઓળખાણ આપે, પોતાની બાજુમાં જે બેઠેલી સ્ત્રીઓ છે એની ઓળખાણ આપે. અને એ સ્ત્રીના ખોડામાં બે વૃદ્ધ યુવાન પુરુષ, બે વૃદ્ધ પુરુષો સૂતેલા છે. આ ત્રણેયની ઓળખાણ આપે છે. શું કહે છે? અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઇમો મે તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલયો કહે છે કે હે ઋષિવર, અહમ ભક્તિ. હે ઋષિવર, હું ભક્તિ મહારાણી છું. ઇમો મે તનયૌ મતો, આ બે મારા સંતાન છે. આ બે મારા સંતાન છે જેનું નામ ભક્તિ અને જ્ઞાન છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ બે પુત્રો મારા, એના નામ છે. મારું નામ ભક્તિ છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ બે મારા સંતાન છે. અને આ સ્ત્રીઓ છે ને એ ગંગા આદિ નદીઓ છે જે મારી દાસી થઈને આવી છે. ગંગાદ્યા સરિતશ્ચેમા, ગંગા આદિ આ નદીઓ છે જે મારી દાસી થઈને બેઠી છે. કહ્યું, હે ભક્તિ, તારા જીવનમાં શું દુઃખ છે? અને તું યુવાન અને તારા બે સંતાનો વૃદ્ધ, એવું કઈ રીતે બની શકે? કહ્યું, હે દેવર્ષિ, આ બંને મારા પુત્ર છે અને બંને વૃદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે. મારું દુઃખ તો સાંભળો. હવે ભક્તિ પોતાનું દુઃખ દેવર્ષિને કહે છે.
उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे देवर्षि, उत्पन्ना द्रविडेशाहं, द्रविड नामना દેશની અંદર મારો જન્મ થયો છે. વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ગતિમ, કર્ણાટકની અંદર હું ગઈને ત્યારે મોટી થયો. દ્રવિડ દેશમાં મારો જન્મ થયો, ત્યાંથી હું કર્ણાટકમાં ગઈ એટલે મોટી થઈ. એટલે કર્ણાટકમાં ભક્તિ વધારે છે, દક્ષિણમાં ભક્તિ વધારે છે. આજ પણ ત્યાંના અધિકારી પદાધિકારી સારા સારા વ્યક્તિ ટોચના સ્થાનની અંદર હોય, પણ દરેકના મસ્તકની અંદર તમને ત્રિપુંડ જોવા મળે. ખાલી બ્રાહ્મણ જ નહીં, દરેક વર્ગની અંદર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર દરેક ત્રિપુંડ લગાવેલું હોય. અને ત્રિપુંડ છે ને એ શિવ મહાપુરાણ એમ કહે કે બહુ પવિત્ર વસ્તુ છે. જેના મસ્તકની અંદર ત્રિપુંડ હોય ને એની બુદ્ધિ ક્યારેય ભ્રષ્ટ ન થાય. જેના મસ્તકમાં ત્રિપુંડ હોય ને એની બુદ્ધિ ક્યારેય ભ્રષ્ટ ન થાય. અને બુદ્ધિ જો સીધી હાલે ને તો સાહેબ ભગવાન સીધા પ્રાપ્ત થઈ જાય. ગણપતિના પત્નીનું નામ સિદ્ધિ અને બુદ્ધિ છે. સિદ્ધિ અને બુદ્ધિ. બુદ્ધિ જો સીધી હાલે ને તો ગણપતિ મળે, અને બુદ્ધિ જો ઊંધી હાલે ને તો માર્ગ બીજો વયો જાય બાપ. ઉત્પન્ના દ્રવિડેશાહં, દ્રવિડ નામના દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ, કર્ણાટકની અંદર હું મોટી થઈ. હે દેવર્ષિ, ક્વચિન મહારાષ્ટ્રે, મહારાષ્ટ્રની અંદર હું ગઈ ને ત્યારે ક્યાંક મને સન્માન મળ્યું, ક્યાંક ન મળ્યું. કર્ણાટકની અંદર અત્યાર પણ જે દક્ષિણના બ્રાહ્મણો છે ને એ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો છે. એ બ્રાહ્મણોના નિયમ, ધર્મ, આચાર વિચાર બહુ ઊંચા હોય છે. અને આ બાજુના વિસ્તારના અમે બધા બ્રાહ્મણો છે ને એ વાતને સ્વીકારીએ છીએ કે અમારા કરતા દક્ષિણના બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે. સાહેબ, દરવાજાની અંદર તમને શંખ અને ચક્ર જોવા મળે. ત્યાં બ્રાહ્મણનું ઘર હોય ને ત્યાં શંખ અને ચક્ર તમને જોવા મળે. સાહેબ, શંખ ચક્ર રાખ્યા હોય ને, જેના દરવાજાની અંદર શંખનું ચિત્ર અને ચક્રનું ચિત્ર આપ્યું હોય ને એને વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે, એને શિવના પરમ ભક્ત કહેવામાં આવે, એને સાચા વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે. શંખ ચક્ર રાખો ને તો કોઈ દિવસ અપશુકન ના આવે. આ તો મેં જોયું છે, ઘરની આંગળ ઓલી કાળા કલરની પૂતળી ટીંગાડેલી હોય ને કાં તો ખબર છે કોઈની નજર ના લાગે એટલે પાદુકા જોડું ટીંગાડીને રાખ્યું હોય. નવા વાહનમાં પણ જોડું રાખે. કેટલી અંધશ્રદ્ધા છે, કેટલી અંધશ્રદ્ધા કહેવાય. કેટલી અંધશ્રદ્ધા હદ સુધી કહેવાય. નવું વાહન હોય એમાં એ વસ્તુ રખાય પણ કોઈની નજર ન લાગે. સાહેબ, નજર કોઈની લાગતી જ નથી. તારી નજર કોકને લાગી જાય બાપ, તને શું આમાં નજર લાગે? કોઈ જોઈને રાજી થાય ભાઈ. અરે મકાન બનાવ્યું હોય 50-50 લાખનો હાઈ ક્લાસ એવો બંગલો બનાવ્યો હોય ને ઊંધું જોડું ટીંગાડેલું હોય. સાહેબ, રાખવું હોય તો આમાં પુરાણમાં વાંચો ને, શંખ અને ચક્ર રાખી દ્યો. જો જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈની બુરી નજર તો નહીં, બુરા વિચાર વાળો વ્યક્તિ તમારા ઘરમાં પ્રવેશે ન કરી શકે. શંખ અને ચક્ર તમે રાખો ને તો. ઉત્પન્ના દ્રવિડેશાહં વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ગતા ક્વચિન મહારાષ્ટ્રે ગુર્જરે જીર્ણતાં ગતા. હે દેવર્ષિ, મને મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક માન મળ્યું, ક્યાંક ન મળ્યું, પણ ગુર્જર નામના પ્રદેશમાં આવીને એટલે હું જીર્ણ બની ગયો. ગુર્જર નામના પ્રદેશમાં રાજસ્થાનથી આગળ પાલનપુરની આજુબાજુમાં બોર્ડર છે ને ગુજરાતની, ત્યાં આ પ્રદેશ છે.
એ ગુર્જર નામના પ્રદેશમાં આવી ત્યારે હું જીર્ણ બની. પછી હે દેવર્ષિ, હું પુનઃ પાછી વૃંદાવનમાં ગઈ અને વૃંદાવનમાં આવીને ત્યારે હું તો હૃષ્ટપૃષ્ટ બની, પરંતુ મારા આ બંને પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ તો વૃદ્ધ જ રહ્યા. હે દેવર્ષિ, આપના દર્શનથી હવે મને એવું લાગે છે કે મારા દુઃખમાંથી મને મુક્તિ મળશે. મારા ઉપર કૃપા કરો. દેવર્ષિ નારદના વખાણ કરે છે. જયતિ જગતિ માયામ યસ્ય કાયાદવસ્તે વચન રચન મેકમ કેવલમ ચાકલય્ય. ધ્રુવપદમપિ યાતો યત્કૃપાતો ધ્રુવોયમ શકલ કુશલ પાત્રમ બ્રહ્મપુત્રમ નતસ્મે. જયતિ જગતિ માયામ યસ્ય કાયાધવસ્તે. હે દેવર્ષિ, આપના દર્શન થાય ને તો પણ પાપ મટી જાય છે. હે પ્રભુ, દેવર્ષિ આપના વચન દ્વારા, આપના એક વખતના ઉપદેશથી ધ્રુવ અને પ્રહલાદને ભગવાનનું પરમ ચરણ પ્રાપ્ત થયું, ભગવાનનું પદ પ્રાપ્ત થયું છે. ધ્રુવ પદ મપી યાતો યત કૃપા તો ધ્રુવોયમ. સુનીતિના પુત્ર ધ્રુવને પરમ પદ મળ્યું, કયાધુના પુત્ર પ્રહલાદને ભગવાનનું ચરણ મળ્યું. હે પ્રભુ, આપના દર્શન થયા ને એનાથી મારું પાપ પણ શમન થયું, મને તો શાંતિ મળી. પણ મારા ઉપર કૃપા કરો, મારા આ બંને પુત્રો જાગે એવી કૃપા કરો. એ સમયે દેવર્ષિ એમને આશ્વાસન આપે છે કે હે ભક્તિ, તું ચિંતા નહીં કર. દ્રૌપદી ચ પરિત્રાતા યેન કૌરવ કલ્સ્મલા પાલિતા ગોપ સુંદર્ય સકૃષ્ણ ક્વાપિનો ગતઃ. હે ભક્તિ, તું ચિંતા નહીં કર. જેણીએ દ્રૌપદીના ચીરપુરિયાને એ કૃષ્ણ હજુ કઈ ક્યાંય નથી ગયા. જેણીએ કૌરવો અને પાંડવોના યુદ્ધની અંદર પાંડવોની રક્ષા કરી એ કૃષ્ણ હજુ ક્યાંય નથી ગયા. હે ભક્તિ, તું તો ભગવાનની દાસી છો. હે ભક્તિ, તું તો ભગવાનની દાસી છો ને ભગવાને એક વખત કહ્યું હતું કે તું રોજ માટે ભક્તોના હૃદયમાં વાસ કરજે. ને જ્યારથી તું ભક્તોના હૃદયમાં ગઈ ને ત્યારથી એ ભગવાને મુક્તિ તને દાસીના રૂપમાં આપી દીધી છે અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય તને સંતાનના રૂપમાં આપ્યા છે. તું ચિંતા નહીં કર, તારા દુઃખમાંથી હું તને મુક્ત કરીશ. અને ત્યારબાદ ભક્તિની નજીક જાય, જ્ઞાન વૈરાગ્યને જોઈ અને પછી જ્ઞાન વૈરાગ્યની બાજુમાં જઈ અને દેવર્ષિ નારદ જ્ઞાન વૈરાગ્યના બાજુમાં જઈ એના કર્ણ, એના કાન પાસે પોતાનું મુખ રાખી અને હવે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જગાડે છે. મુખમ સંયોજ્ય કર્ણામ તે શબ્દમુચ્ચે સમુચ્ચરં જ્ઞાન પ્રબોધ્યતામ શીઘ્રમ રે વૈરાગ્ય પ્રબોધ્યતામ. જ્ઞાન પ્રબોધ્યતામ શીઘ્રમ રે. દેવર્ષિ નારદ ઈ જ્ઞાનના કાન પાસે જઈને બૂમ પાડે કે જાગો, હે વૈરાગ્ય જાગો, હે જ્ઞાન જાગો. જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગવાનું કહે અને સત્પુરુષના શબ્દો કાનની અંદર ગયા ને એટલે જે સુસુપ્તિ અવસ્થા હતી ને એમાંથી છૂટી ગયા અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગે છે, ઊભા થાય છે. ઊભા થઈ બગાસું ખાય છે, આંખોને ચોડી પડખું બદલાવીને પાછા સૂઈ જાય છે.
એ સમયે દેવર્ષિ નારદ વૈદિક મંત્ર બોલે છે. ઓમ દ્યૌઃ શાંતિરાંતરિક્ષભ્યો શાંતિ પૃથિવી શાંતિરાપાઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિઃ સર્વભૂતો શાંતિઃ શાંતિરેવ શાંતિઃ શામા શાંતિરેધિ. વેદ વેદાંત ઘોષૈશ્ચ ગીતા પાઠેર મુહુર્મુહુ બોધ્યમાનો તદા તેના કથમ ચિત્તોત્થિતો બલાत्. દેવર્ષિ નારદ વૈદિક મંત્રોના પાઠ કરે છે, વેદ વેદાંતના ઘોષ કરાવે છે, ગીતાજીના પાઠ કહારાવે છે, પરંતુ એ જાગતા નથી. અને પછી દેવર્ષિ મનની અંદર વિચાર કરે કે હું શું કરું, ભક્તિના દુઃખમાંથી કઈ રીતે એને મુક્ત કરવું. એવામાં જ આકાશમાંથી એક વાણી થાય છે, જેને વ્યોમવાણી કહેવામાં આવે છે. વ્યોમવાણી થાય છે. વ્યોમવાણી તદેવા ભુન્મા. વેદવાણી વ્યોમવાણી થાય છે કે હે દેવર્ષિ, આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જગાડવા માટે તમે સત્કર્મ કરો અને મહાપુરુષોને જઈ અને પ્રશ્ન કરો. મહાપુરુષો એનો રસ્તો બતાવશે. ભવિષ્યમાં તમને એનો ઉપાય મળશે, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. દેવર્ષિ નારદ ભક્તિ એમને વંદન કરીને કહે કે હે દેવી, વેદના મંત્રોનો પાઠ કરાવ્યો છે, ગીતાજીનો પાઠ કરાવ્યો છે, પરંતુ તમારા પુત્ર જાગ્યા નથી. અને આ આકાશવાણીનું રહસ્ય શું છે એ પણ ખબર પડતી નથી. કારણ કે આકાશવાણીએ એમ કહ્યું કે સત્કર્મ કરો, મહાપુરુષનો સંગ કરો, અને મહાપુરુષ તમને બતાવશે કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કઈ રીતે જાગશે. મનની અંદર વિચાર કરે કે હવે હું શું કરું. અને પછી ભક્તિને કહે કે ભક્તિ તું ચિંતા નહીં કર, તારા બંને પુત્રોને હું જગાડીશ. અને જો તારા બંને પુત્રોને હું જગાડું નહીં ને તો હું ભગવાનનો દાસ નહીં હોઉં. અને પછી એ દેવર્ષિ નારદ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યને યમુનાના કિનારા ઉપર છોડી અને એ પ્રશ્નનો જવાબ લેવા માટે ધીરે ધીરે આગળ જાય છે. સંતોને પૂછે, મહંતોને પૂછે, સાધુઓને પૂછે, તપસ્વીઓને પૂછે, બ્રાહ્મણોને પૂછે, વિદ્વાનોને પૂછે, પણ કોઈ પાસે કાંઈ જવાબ નથી. અને ચાલતા ચાલતા એ બદ્રી વેસાલ નામના ક્ષેત્રમાં ગયા અને ત્યાં બેઠા હતા ને ત્યારે આ સનત કુમારો એને મળ્યા. સનત કુમારોને કહે, સનત કુમારો, હું દુખી છું, એનું કારણ મેં તમને બતાવી દીધું, હવે નિવારણ તમે બતાવો. બે હાથ જોડી અને દેવર્ષિ સનત કુમારોની સ્તુતિ કરે છે. ઇદાનીમ ભૂરી ભાગ્યેના ભવદ્ભી સંગમો ભવદ કુમારા બ્રુવતામ શીઘ્રમ કૃપામ કૃત્વા મમો પરી. હે પ્રભુ, હે સનકાદિ ઋષિઓ, આપના દર્શન થવાને એ જ મારા ઉપર ભગવાન નારાયણની કૃપા છે એનું પ્રમાણ મળ્યું છે. હે પ્રભુ, આપ 5-5 વર્ષના બાળક જેવા લાગો છો, પરંતુ પૂર્વજોના પણ પૂર્વજો છો. હે પ્રભુ, આપના મુખની અંદર હર હંમેશા હરિસ્મરણ રહે છે. હે પ્રભુ, આપ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિથી પૂર્ણ છો. આપના એક જ વખતના ભ્રુભંગ માત્રથી વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદો જે જય અને વિજય હતા, જેને અભિમાન હતું, એ અભિમાનમાંથી મુક્ત થઈ
અને અહો ભાગ્યસ્ય યોગેન દર્શનમ ભવતામિહ અનુગ્રહસ્તુ કર્તવ્યો મયી દીને દયા પરે. દેવર્ષિ કહે છે કે હે કુમારો, તમારા દર્શન થવાને એ પણ મારા ભાગ્ય છે. હવે મારા ઉપર કૃપા કરો, આકાશવાણીનું રહસ્ય મને બતાવો અને ભક્તિનો આ દુઃખમાંથી એને હું મુક્ત કઈ રીતે કહું રહી શકું એ મને કહો. જ્ઞાન વૈરાગ્ય કઈ રીતે જાગે એ મને કહો. ત્યારે કુમારો કહે છે, મા ચિંતામ કુરુ દેવર્ષે. હે દેવર્ષિ, તમે ચિંતા નહીં કરો, તમારા દુઃખનો ઉપાય અમે તમને બતાવીશું. કયું કયો યજ્ઞ કરીએ? દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ તથા પરે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ યજ્ઞાશ્ચતે તે તુ કર્મ વિશોચકા. દેવર્ષિ કહે કે કહો તો હું કયો યજ્ઞ કરું? મેં તો યજ્ઞ યાગાદિ કર્મમાં અનેક કર્મ કરેલા છે. કહે છે કે હે દેવર્ષિ, દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ આ બધા યજ્ઞ જ છે, પરંતુ જ્ઞાન યજ્ઞ આ સર્વથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. માટે તમે જ્ઞાન યજ્ઞ કરો. દેવર્ષિ પૂછે છે કે મહારાજ, કયો યજ્ઞ કરું? જ્ઞાન યજ્ઞમાં અનેક પ્રકારની કથાઓ છે. ત્યારે કહે છે, સત્કર્મ સૂચકો નૂનમ જ્ઞાન યજ્ઞ સ્મૃતો બુધે શ્રીમદ ભાગવતાલાપ શતો ગીત સુકાદિભી. જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર સુખ શાસ્ત્ર એટલે શ્રીમદ ભાગવતની કથા તમે શ્રવણ કરો. એ યજ્ઞ કરશો ને તો તમારા દુઃખમાંથી તમને મુક્ત થઈ જશો. હે દેવર્ષિ, જ્યાં ભાગવતજી આવે ને ત્યાં પાપ રૂપી મૃગલાઓ છે ને એ ભાગતા થઈ જાય છે. જ્યાં ભાગવતના શ્લોક સંભળાય ને આ સિંહની ગર્જના જેવા શ્લોકો છે જે સંભળાય ને તો પાપ રૂપી મૃગલાઓ ભાગી જાય છે. આપણા હૃદયમાં પણ પાપ રૂપી મૃગલાઓ બેઠા હોય સાહેબ, એને ખબર પડે ને કે ભાગવત થવાની છે એટલે આપણા આ શરીરમાં રોમાંચ આવે, ખખડાવે, વાઇબ્રેશન ઊભું થાય. અને પછી આપણે કહીએ ને કે સારા કામમાં 100 વિઘ્ન. સારા કામ કરવા જાય ને એટલે 100 વિઘ્નો આવે. પણ એ વિઘ્નોને ઠેબા ઉપર લઈને તમે ચાલતા થઈ જાઓ અને ભાગવત સુધી પહોંચાવો ને. અહીંયા પહોંચ્યા પછી પણ તકલીફ છે, ચિત્ત ન લાગે. કારણ ઓલું મન છે ને એને સ્થિર થવા ન દે આપણા પાપ. કારણ કે જો એ એક કથા સાંભળી લે ને તો એ પાપને નીકળવું પડે. સાહેબ, વર્ષોથી આ શરીરમાં રહેતા હોય એમને એમ જાય. તમને ને મને કોઈ આવીને કે હાલો તો ભાઈ આ મકાનમાંથી બહાર નીકળો તો જાઓ તમે. સીધું સ્ટેમ્પ લઈને આવી જાઓ કે જોઈ લ્યો આ વારસામાં અમને મળ્યું છે, અમારા પિતા દાદાએ આપ્યું છે, આ બધું અમારું છે. એમ નહીં જઈએ અમે. એના માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે સાહેબ. એના જેવી જ આ વાત છે. ભગવાનની કથાની અંદર તમે જાઓ ને ત્યારે ભગવાનની કથાની અંદર તમને ચિત્ત લાગવા ન દે, પણ પરાણે આ ભગવાનની કથા સાંભળો. પરાણે ભગવાનની કથામાં ચિત્ત રાખો. જેમ જેમ ભગવાનની કથા તમારા હૃદયમાં ઉતરતી જશે ને એમ પાપ તમારાથી દૂર થશે. શું કીધું? પ્રલયમ હિ ગમિષ્યંતી શ્રીમદ ભાગવતાગ્વને ક્લેર્દોષા ઇમે સર્વે સિંહ શબ્દાદ વૃકાઇવા. આ સિંહ રૂપી ગર્જના સાંભળશે ને એટલે પાપ રૂપી મૃગલાઓ ભાગશે. ભાગશે તો ખરે પણ બળી જાશે. બળી અને પછી રાખ થઈ જાહે. રાખ થઈને પછી ખાખ થઈને
ઉડી જાય ને ત્યારે સાહેબ તમે પવિત્ર બની જશો અને 7 દિવસમાં તમારા બધા પૂર્વજોને ગતિ ભગવાન આપશે આપશે અને આપશે જ. આ પૂર્ણ વિશ્વાસથી આપણે ભાગવતની અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ. કુમારા ઉચુ કુમારો કહે છે, હે દેવર્ષિ તમે ભાગવતની કથા કરો. અન્ય પ્રકારના જે વિધાનો છે ને એમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ એ ભાગવત છે. મળે ક્યારે? ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષો યદા વે. અજ્ઞાન હેતુ કૃતમો હમદાંધકાર નાશમ વિધાય હિતદો દયતે વિવેક. ભાગ્યના ઉદયથી ભગવાનની કથા મળે છે. દેવર્ષિ નારદ કહે કે પ્રભુ કારણ અને નિવારણ બંને તમે જ આપો. હવે કયા સ્થાન ઉપર ભગવાનની કથા કરીએ એ તો કહો. ભાગવતની કથા તો કરવી જ છે, પણ કયા સ્થાન ઉપર ભગવાનની કથા કરીએ? અને એ સમયે સનત કુમારો કહે છે, શૃણુ નારદ વક્ષ્યામો. હે નારદ સાંભળો, શૃણુ નારદ વક્ષ્યામો વિનમ્રાય વિવેકિને. ગંગા દ્વાર સમીપે તો તટમ આનંદદામકમ. હે દેવર્ષિ, ગંગા નદીના બાજુમાં આનંદ નામનો ઘાટ છે. એ આનંદ ઘાટની અંદર તમે જઈને ભગવાનની કથા પ્રારંભ કરો. દેવર્ષિ કહે કે પ્રભુ ભગવાનની કથા જો કરીશું ને તો એના માટે વક્તાની પણ જરૂર પડશે. હે સનત કુમારો, તમે જ વક્તા બનો, હું શ્રોતા બની અને આ કથા સાંભળવા માંગુ છું. યત્ર ભાગવતી વાર્તા. કુમારો શું કહે છે ખબર? હે દેવર્ષિ, આપ જેવા જો મને યજમાન મળતા હોય ને તો ભાગવતની કથા સંભળાવવાની અમારી વર્ષોથી ઈચ્છા છે. ભાગવત ખાલી શબ્દો જીભ ઉપર આપે ને તો આ જીભ પવિત્ર બની જાય. ભવને તારે ને તે ભાગવત છે. જે ભવને તારી દે ને એ ભાગવત. અને પછી ત્યારબાદ આનંદ નામના ઘાટની અંદર દેવર્ષિ નારદ સુંદર મજાની ભાગવતનું એક આયોજન કરે છે, જેમાં વ્યાસાસન ઉપર સનત કુમારોને બેસાડવામાં આવે. આ વાતની ખબર દેવર્ષિ નારદ યોગ દ્વારા, વાહ વાહ, યોગ દ્વારા પહેલા ભૃગુ ઋષિને જાણ કરે છે. ભૃગુ ઋષિને ખબર પડે છે કે આનંદ નામના ઘાટની અંદર ભાગવતની કથા થશે. એટલે યોગ દ્વારા, બળ દ્વારા, સમાધિ દ્વારા સંતો મહંતોને એકબીજાને સંદેશો પહોંચાડે છે, જાણ કરાવે છે. અને પછી મોટું બધું સમુદાય ગંગા નદીના કિનારા ઉપર એકઠું થાય છે. ભૃગુર વસિષ્ઠ વનશ્ચ ગૌતમો મેધાતિથિર દેવલ દેવરાતો રામસ્તથા ગાધિસુતશ્ચ સાકલો મૃકંડ પુત્ર ત્રિજપી પલાદઃ. ભૃગુર વસિષ્ઠ વનશ્ચ ગૌતમ. શું કીધું? ભૃગુ ઋષિ આવ્યા છે ગંગા નદીના કિનારા ઉપર ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે. પછી તો વસિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવરાત, પરશુરામ, વિશ્વામિત્ર, શાકલ, માર્કંડેય, દત્તાત્રેય, પીપલાદ, યોગેશ્વર, વ્યાસ, પારાસર, છાયાસુક, જાજલી અને જહનુ નામના ઋષિઓ પણ આવ્યા છે.